Dear students, today we are going to learn the new point from the chapter oscillation, that is the graphical presentation of energy in SH. This is the graphical presentation of energy in SH. Means what? In previous lecture, we have been seeing the energy of the particle in SH. You know that in SHM, particle possesses kinetic energy as well as potential energy. And sum of this kinetic energy and potential energy together forms its total energy. Clear? आपण हे सगळं बघितलंय and we have been derived expression for the kinetic energy, potential energy and the total energy. And now we are going to learn their interrelation and how can we represent them by a graph. To represent them, first we have to consider the values of kinetic energy, potential energy and total energy. Then look at here, at any point in SHM, suppose the particle is performing SHM, then at any point in SHM, the kinetic energy is given by half m omega square into bracket a square minus x square, where m is the mass of that particle, omega is the angular velocity of particle performing SHM. If the particle is performing SHM, then its angular velocity, or you can say that angular frequency, is omega. A is the amplitude. Amplitude means you know that it is the maximum displacement. And x is any instantaneous displacement of particle in SH. X काय x काय तर any instantaneous displacement of particle in SH. ठीक आहे. आता m ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे k असतं. k काय आहे तर ऑसिलेशन कॉन्स्टंट. मग तुम्ही m ओमेगा ऐवजी k लिहू शकता. कायनेटिक एनर्जी काय आली? हाफ k a स्क्वेअर मायनस x. हाफ k a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. आता पोटेन्शियल एनर्जी बघा. पोटेन्शियल एनर्जी सुद्धा काय असते? हाफ m omega square x. बरोबर? m omega we can write k for m omega square and we get the equation of potential energy, that is half k x square. म्हणजे काय? जर पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट x असेल, any instantaneous displacement x, then its potential energy is equal to half k x square. आता आपल्याला पार्टिकलची टोटल एनर्जी बघायची. How can we determine the total energy? Total energy of particle in any SHM is the sum of its kinetic energy and potential. मग जर kinetic energy आणि potential energy या दोघांची सम केली तर टोटल एनर्जी काय येते? हाफ के ए स्क्वेअर. ठीक आहे. ए अँप्लिट्यूड आहे, के ऑसिलेशन कॉन्स्टंट. मग के साठी परत एकदा m ओमेगा टाकलं तर टोटल एनर्जी काय येईल? म्हणजे इफ वी पुट द व्हॅल्यू ऑफ k as m omega square, we get the equation of total energy, that is what? Half m omega square a square. Now in SHM all these three values are always constant. म्हणजे जो पार्टिकल SHM परफॉर्म करतोय सिंपल हार्मोनिक मोशन, त्याचं मास कॉन्स्टंट असणार आहे, त्याचा टाइम पिरियड कॉन्स्टंट असतो. मग टाइम पिरियड जर कॉन्स्टंट असेल तर अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा सुद्धा कॉन्स्टंट असते. ओमेगा कॉन्स्टंट आहे आणि अँप्लिट्यूड सुद्धा SHM मध्ये काय असते? कॉन्स्टंट असते. मग जर या तिन्ही गोष्टी कॉन्स्टंट असतील तर टोटल एनर्जी काय असते? कॉन्स्टंट. and this is the maximum energy of the particle. Total energy is the maximum energy of particle in SH. ठीक आहे. मग आपण ग्राफिकल प्रेझेंटेशन साठी काय केलं? We have been drawn two lines. One is a vertical line which represent energy. Vertical axis जो आहे E हा एनर्जी लेवल प्रेझेंट करतो. हॉरिझॉन्टल लाईन रिप्रेझेंट डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे. हॉरिझॉन्टल लाईन डिस्प्लेसमेंट प्रेझेंट करते. पहिली जी हॉरिझॉन्टल लाईन आहे ती एनर्जी लेवल 0 रिप्रेझेंट करते. म्हणजे या लाईन वरती पार्टिकलची एनर्जी 0 असणार आहे. मग ती कोणतीही असू दे. इथं टोटल एनर्जी 0 म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकता या पॉइंट वरती जो कायनेटिक एनर्जी घ्या किंवा पोटेन्शियल एनर्जी घ्या ती 0 येईल. बरोबर? आणि ही जी अपवर्ड लाईन आहे, द हॉरिझॉन्टल लाईन,
top horizontal line, it represents maximum energy. मी काय म्हटलं, this top horizontal line represent maximum energy. म्हणजे या पॉइंटला त्या पार्टिकलची एनर्जी मॅक्सिमम असते. करेक्ट? ठीक आहे. आता आपण बॉटम हॉरिझॉन्टल लाईन घेऊया. तिथं हा जो पॉइंट आहे जिथं वर्टिकल लाईन इंटरसेक्ट करते तिथं डिस्प्लेसमेंट आपण 0 मानतो. या पॉइंटला डिस्प्लेसमेंट 0 आहे. बरोबर? मग आपण या पॉइंट पासून राईट हँड साइडला गेलो, डिस्प्लेसमेंट वाढत जाते. मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय? एम्प्लिट्यूड. मग ती ए घेतली प्लस ए. Plus A is the maximum displacement, means amplitude of the SH. आता ही पॉझिटिव्ह आहे because it is at right hand side, RHS of the vertical axis. If we go to the LHS, left hand side of the vertical axis, we consider negative value. But till it is the maximum negative value and it is what? Amplitude. आता इथं प्लस आणि मायनस साइन फक्त डिरेक्शन दाखवतं की तुम्ही जो वर्टिकल ऍक्सिस आहे त्याच्या लेफ्ट साइडला तर राईट साइड. ठीक आहे. प्लस व्हॅल्यू असेल तर आपण समजायचं आपण राईट साइडला आहोत. जर आपण LHS ला असू तर व्हॅल्यू निगेटिव्ह, म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी आणि एम्प्लिट्यूड. मग इथं आपण एम्प्लिट्यूड निगेटिव्ह. ठीक आहे. मग सगळ्यात पहिल्यांदा आपण पोटेन्शियल एनर्जीचा ग्राफ. ठीक आहे. पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम कधी असते रे? आपण आधी ज्यावेळी डिफरंट केसेस बघितले त्यात एक्सप्लेन केलंय. द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM इज मॅक्सिमम ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन. पोटेन्शियल एनर्जी इज मॅक्सिमम ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन. कसं काय? तर हे बघा, की पोटेन्शियल एनर्जीचं इक्वेशन हे कॉन्स्टंट आहे. मग एक्स ची व्हॅल्यू मॅक्सिमम कधी होईल? ज्यावेळी तो एक्स्ट्रीम पोझिशनला जाईल. मग एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेला तर एक्स ची व्हॅल्यू काय झाली? ए झाली. समजा ती प्लस ए असेल, प्लस ए चा स्क्वेअर पॉझिटिव्हच येणार. मायनस ए असेल, मायनस ए चा स्क्वेअर पण काय येतो? पॉझिटिव्हच येतो, म्हणजे ए स्क्वेअर. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम बनते, दॅट इज हाफ के ए स्क्वेअर. बरोबर? इक्वल टू टोटल एनर्जी. ते इथे येणार. आता जसा तो मेन पोझिशन कडे जाईल तशी त्याची एनर्जी कमी कमी जाणार. आणि ऍट मेन पोझिशन एक्स इज 0. मेन पोझिशनला एक्स काय असतं? 0 असतं, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट 0. मग जर आपण पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये एक्स ची व्हॅल्यू 0 टाकली तर टोटल पोटेन्शियल एनर्जी काय येईल? 0 येईल. इट विल बी 0. मग जर पोटेन्शियल एनर्जी 0 आली, एक्स 0 असेल तर पोटेन्शियल एनर्जी सुद्धा 0. आता आपण काय करायला लागलो, म्हणजे पार्टिकल जो आहे तो समजा हे बघा हे असं आहे. पार्टिकल कुठे होता? इथे होता एक्स्ट्रीमला. पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम आणि आता कुठे आला? मेनला आला. पोटेन्शियल एनर्जी 0. पण तिथून तो पुढे जाणार ना, इकडे असणार. आता तो दुसऱ्या एक्स्ट्रीमला जाणार. When it is moving towards the other extreme, then its potential energy also increases. And when it reach to the extreme position, RHS extreme समजा, then its potential energy also become maximum. The potential energy maximum होते. मग तुम्ही इथं असं म्हणू शकता, here you can write P max. P max, maximum potential energy is equal to total energy. आणखी काय लिहू शकता? K max, म्हणजे मॅक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी किती बनते? टोटल एनर्जी इतकी बनते, हाफ के ए स्क्वेअर. लक्षात. आणि तुम्ही इथं असं पण लिहू शकता, K max इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी सुद्धा काय असते? टोटल एनर्जी असते. आलं लक्षात. मग ज्या वेळेला ऑब्जेक्ट कायनेटिक म्हणजे एक मेन पोझिशन पासून परत एक्स्ट्रीमला जातो, त्याची पोटेन्शियल एनर्जी वाढत जाते आणि ती मॅक्सिमम बनते, म्हणजे त्याच्या टोटल एनर्जी. या पॉइंट लक्षात आलं का? पोटेन्शियल एनर्जी. येस ऑर नो? नाव
as you got idea about the potential energy, means along this line potential energy is maximum and maximum value of potential energy is equal to total energy. And in this graph the variation in potential energy is shown by blue line. म्हणजे या ग्राफ मध्ये जी ब्लू लाईन आहे ती तुम्हाला काय दाखवते तर व्हेरिएशन इन पोटेन्शियल एनर्जी दाखवते. आलं लक्षात. आता आपल्याला बघायचं कायनेटिक एनर्जी. वी आर गोइंग टू लर्न द व्हेरिएशन इन कायनेटिक एनर्जी इन एसएच. एसएचएम मध्ये कायनेटिक एनर्जी कशी व्हॅरी होते हे बघू. तर नेहमीसारखं आपण काय करू एक्स्ट्रीम पोझिशन घेऊ. म्हणजे पार्टिकल जो आहे तो एक्स्ट्रीम पोझिशनला इथं आला. इथं एक्स्ट्रीम पोझिशनला वेलोसिटी काय असते रे ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन वेलोसिटी इज 0. मग कायनेटिक एनर्जी सुद्धा 0च असणार. त्याचबरोबर आपल्याला कायनेटिक एनर्जीचे इक्वेशन पण मिळाले हाफ के ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. काय लिहिलं आपण हाफ के ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. मग इथे एक काम करता येईल एक्स्ट्रीमला एक्स ची व्हॅल्यू काय आहे ए. ऍट एक्स्ट्रीम x is equal to a plus or minus you square it ते प्लसच बनणार. मग ते प्लस बनलं की तुम्ही काय केलं इथे a स्क्वेअर तर a स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर काय मिळेल व्हॉट यू गेट 0 मग ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन कायनेटिक एनर्जी इज 0. एक्स्ट्रीम पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी 0 असते. मग तो LHS एक्स्ट्रीम असू दे किंवा RHS एक्स्ट्रीम असू दे. आता काय झालं दिस एनर्जी इज मुव्हिंग अप. म्हणजे पार्टिकल जो आहे तो एक्स्ट्रीम पासून मीन कडे चाललाय. पार्टिकल इज मुव्हिंग फ्रॉम एक्स्ट्रीम टू मीन. when the particle is moving from extreme to mean its velocity goes on increase and displacement decreases. displacement कमी कमी होतं and at mean position x is equal to 0. mean position ला x किंवा डिस्प्लेसमेंट 0 असतो. मग या इक्वेशन मध्ये इथं x 0 टाकलं तर काय मिळेल कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वेअर. इथं 0च आहे. मग हाफ के ए स्क्वेअर कोणाचं इक्वेशन आहे टोटल एनर्जी म्हणजे मॅक्सिमम एनर्जी. मग ज्या वेळेला पार्टिकल मीन पोझिशनला पोहोचेल तेव्हा कायनेटिक एनर्जी काय असेल मॅक्सिमम असेल. कायनेटिक एनर्जी इज मॅक्सिमम ऍट मीन पोझिशन. आलं लक्षात. yes or no any doubt that mean position kinetic energy is maximum. you can see हे maximum line. आता पार्टिकल इथून मीन ला आला आणि मीन नंतर कुठे जातो तो एक्स्ट्रीम ला जातो. म्हणजे फ्रॉम मीन इट मूव्स टू द एक्स्ट्रीम. when it is moving to the extreme what will you get here you will get that at extreme परत मीन कडून एक्स्ट्रीम कडे चाललाय x equal to a. x ची व्हॅल्यू a टाकली मग ती पॉझिटिव्ह टाका निगेटिव्ह टाका x स्क्वेअर म्हणजे a स्क्वेअर काय येतो प्लसच येतो. a स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर 0 हाफ k into 0 व्हॉट यू गेट एनर्जी 0. म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी परत 0. आलं लक्षात. yes or no. आता बघा जिथं मीन पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम तर पोटेन्शियल एनर्जी 0 आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी 0 तर पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम. म्हणजे काय होतंय ज्यावेळी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करत असतो तेव्हा त्याची कायनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होत असते आणि पोटेन्शियल एनर्जी कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे पार्टिकल इथून मीनला गेला एक्स्ट्रीमला कसं आहे फक्त पोटेन्शियल एनर्जी कायनेटिक एनर्जी 0 आणि पुढे जात असताना पोटेन्शियल एनर्जी कमी कमी होत जाणार. पोटेन्शियल एनर्जी विल डिक्रीज. ठीक आहे ग्रॅज्युअली डिक्रीज होणार when it is moving towards the mean. आणि ज्यावेळी पार्टिकल मीन कडे चाललाय कायनेटिक एनर्जी ग्रॅज्युअली इन्क्रीज. कायनेटिक एनर्जी विल ग्रॅज्युअली इन्क्रीज. करेक्ट. मग मीन पोटेन्शियल एनर्जी इज 0 आणि कायनेटिक एनर्जी इज मॅक्सिमम. आता मीन पासून परत पुढे जात असताना कायनेटिक एनर्जी इज ग्रॅज्युअली डिक्रीजिंग while potential energy is increasing. मग या सिच्युएशन मध्ये एक पॉइंट असा येतो ज्या वेळेला कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे दोन्ही इक्वल. लक्षात. आता दोन्ही इक्वल बनले तर तुम्ही काय लिहिणार टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कायनेटिक एनर्जी. एक लक्षात घ्या if
kinetic energy is equal to potential energy, then you can write total energy is equal to, आता आपण काय लिहिले, kinetic energy plus kinetic energy, जे टू kinetic energy or total energy is equal to potential energy plus potential energy, म्हणजे टू potential. Therefore potential energy is equal to, टू इकडे गेलं, T by 2 half of total energy. Also, and kinetic energy is also equal to what? Total energy by 2. म्हणजे त्या पॉइंटला कायनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जीच्या हाफ असते. त्याचबरोबर पोटेन्शियल एनर्जी सुद्धा टोटल एनर्जीच्या हाफ असते. कुठे? या पॉइंट. आणि दोन्ही इक्वल असतात. मग तो पॉइंट कोणता आहे? तर त्या पॉइंटला डिस्प्लेसमेंट a बाय रूट 2 असते. काय असते? a बाय रूट 2. कसं ते बघा. x ची व्हॅल्यू आपण काय घेतली? a बाय रूट 2. मी इथं पुट अप करा a बाय रूट 2. काय? इकडे लक्ष द्या. नाउ वी आर गोइंग टू लाइन कायनेटिक एनर्जी. if x is equal to a by root 2, you can simply write, therefore kinetic energy is equal, therefore kinetic energy is equal to half k a square minus a square by 2. x ची किंमत काय टाकली? a by root 2. मग x square काय येणार? a square by 2. therefore kinetic energy किती आली ते? that is a square minus a square by 2 येणार. बरोबर? म्हणजे 1 by 4 किंवा 1 by 2 k a square by 2. बरोबर? म्हणजे आपण ही 2 बाजूला घेऊया आणि ब्रॅकेट मध्ये काय राहिलं? हाफ k a square. आता हाफ k a square म्हणजे काय असतं? What is the value of half k a square? As half k a square is equal to what? Total energy. Then is equal to total energy. Therefore, you can write, therefore kinetic energy is equal to half of total energy. Okay, kinetic energy is equal to half of total energy. समजलं का? Is it clear? आता तसंच एकदा पोटेन्शियल एनर्जी. इफ x is equal to a by root 2 असेल तर पोटेन्शियल एनर्जी काय लिहिणार तुम्ही? पोटेन्शियल एनर्जी is equal to half k x square आहे ना, हा k a square म्हणजे तुम्ही काय टाकणार? a by root 2, a by root 2 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. काय मिळेल तुम्हाला? हाफ k a square by 2. बरोबर? मग तुम्ही काय लिहू शकता? therefore potential energy is equal to हाफ बाजूला घेतला into bracket half k a square. ठीक आहे. आता तुम्हाला माहिती is equal to what? Total energy. Therefore you can simply write potential energy is equal to half total energy. समजलं का? म्हणजे SHM मध्ये पार्टिकलची टोटल एनर्जी कॉन्स्टंट आहे आणि डिस्प्लेसमेंट जेव्हा a by root 2 असेल, when displacement of particle is a by root 2, its potential energy and kinetic energy are equal and possesses the value half of its total energy. Is it clear? See very carefully. बघा जर आपण हे कसं डिराइव्ह केलंय आणि याच्यावरती नीट अँड जेईला खूप क्वेश्चन येतात. म्हणजे थिअरॉटिकल तर येतातच, त्याचबरोबर न्यूमरिकल सुद्धा असतात. त्यामुळे हे व्यवस्थित समजून घ्या.
हा ग्राफ खूप इम्पॉर्टंट आहे. बोर्डला हा ग्राफ इंडिव्हिज्युअली 2 मार्कासाठी विचारला. हा जो ग्राफ आहे हा इंडिव्हिज्युअली 2 मार्कासाठी विचारला जातो आणि टोटल डेरिव्हेशन म्हणजे ग्राफिकल प्रेझेंटेशन विथ दॅट प्रूफ 3 मार्कासाठी विचारलं जातं. म्हणजे आपण एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम मध्ये 3 पॉइंट्स महत्त्वाचे बघितले. एक तर टोटल एनर्जी डिराइव्ह केली. वी हॅव बीन डिराइव्ह टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएच. त्यानंतर आपण डिफरंट केसेस ऑफ टोटल एनर्जी इन एसएचएम बघितलं. मग त्यात आपण पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जीचं व्हॅरिएशन. आणि तिसरा यातला सब पॉइंट होता तो म्हणजे ग्राफिकल प्रेझेंटेशन. यातला फक्त हा ग्राफ 2 मार्काला, इथे एंटायर डेरिव्हेशन 3 मार्काला विचारलं. लक्षात. आणि हे तिन्ही पॉइंट एसएचएम मध्ये खूप खूप इम्पॉर्टंट आहेत. लक्षात.